আল্লাহ আমাকে কাছে টানো বারবার। দুনিয়ার বুকে আমি এক মুসাফির, বনে যাই প্রতিদিন গুনাহের জল। স্বপ্নের দল বেঁধে রাতে করে ভিড়, আসবে কি কাঙ্ক্ষিত সোনালি সকাল। দুনিয়ার বুকে আমি এক মুসাফির, বনে যাই প্রতিদিন গুনাহের জল। স্বপ্নের দল বেঁধে রাতে করে ভিড়, আসবে কি কাঙ্ক্ষিত সোনালি সকাল। হয়ে গেলে পেরেশান ও আমার রহমান, হয়ে গেলে পেরেশান ও আমার রহমান। জিকিরে হতে দিও একাকার আল্লাহ আমাকে কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ আমাকে কাছে টানো বারবার। শুরু করতে যাচ্ছি আজকের এই প্রোগ্রামের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নুরি আলম, মাদ্রাসা শিক্ষক সহ মাদ্রাসার বর্তমান শিক্ষক এবং সাবেক শিক্ষক সকলকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানাই আমাদের সামনে সময় দেওয়ার জন্য এবং উপস্থিতি থাকার জন্য। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন তাদের হায়াতে বরকত দান করেন। সকলে বলুন আমিন। এরপরে যে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় যাচ্ছি, মূল প্রোগ্রামের দিকে যাচ্ছি। এ পর্যায়ে যেহেতু এই দুইটা বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, একটা কেরাত, একটা ইসলামের সঙ্গীত, তো আমরা প্রথমেই কেরাত দিয়ে শুরু করবো। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া ইন্না মিন শি'আতিহি লাইব্রাহিম ইয জাআ রাব্বাহু বিকলবিন সালীম ইয ক্বালা লিআবিহি ওয়া কওমিহি মাযা তা'বুদুন أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله। সাবেক এই মাদ্রাসার ছাত্র হাফেজ মোহাম্মদ ওমর ফারুক, আমি তাকে উদ্বোধনী কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য সুবিধা অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما
أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدقت يا رب العالمين. আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে দু জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে। আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে দু জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে। আমার দয়ার নবী রে আমার মায়ার নবী রে আমার দয়ার নবী রে আমার মায়ার নবী রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলিওয়ালা রে। মোরা যদি ডানাওয়ালা পাখি হতাম ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যাইতাম। মোরা যদি ডানাওয়ালা পাখি হতাম ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যাইতাম। হৃদয় জুড়ে দেখতাম আমি হৃদয় জুড়ে দেখতাম আমি নয়ন ভরে। মেহেরবান তুমি মেহেরবান মেহেরবান তুমি মেহেরবান মেহেরবান তুমি মেহেরবান মেহেরবান তুমি মেহেরবান। আমি পাপী গুনাহগার তুমি সারা কে আছে আর ক্ষমা করো ওগো প্রভু তওবা করি বারে বার। ইয়া রাহিমু রহমান ইয়া কারিমু মেহেরবান মেহেরবান তুমি মেহেরবান মেহেরবান তুমি মেহেরবান। জেনে না জেনে হাজার পাপের সাগরে ডুব দিয়েছি পথ হারিয়ে ভুলে। জেনে না জেনে হাজার পাপের সাগরে ডুব দিয়েছি পথ হারিয়ে ভুলে।
মেহেরবান তুমি মেহেরবান। পাহাড় সমান পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে চলতে পারি না, ক্ষমা করো রহম দিয়ে। পাহাড় সমান পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে চলতে পারি না, ক্ষমা করো রহম দিয়ে। ও দেশের ভাই রে বলনা কোথায় যাই রে, একটু শান্তি বল কোথায় গিয়ে পাই রে। ও দেশের ভাই রে বলনা কোথায় যাই রে, একটু শান্তি বল কোথায় গিয়ে পাই রে। আমি এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো, এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো। এতিম ছিলেন আমার নবী, এতিম আমিও। রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম, রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম, রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম। বাংলার প্রান্ত হতে রসুল তোমায় দিল সপিলাম, বাংলার প্রান্ত হতে রসুল তোমায় দিল সপিলাম। রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম, রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম। উম্মতের বন্ধু হয়ে ধরাতে পুলসিরাতে, ধরাতে পুলসিরাতে কালিমার নায়ে করে পার করিও তোমার সাথে, কালিমার নায়ে করে পার করিও তোমার সাথে। হাসরে দেখা দিও কাউসারে পিয়ালা হাতে, হাসরে দেখা দিও কাউসারে পিয়ালা হাতে। আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে দিল সপিলাম, আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে দিল সপিলাম। রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম, রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম। তোমারি মহিমাতে বিশ্ব হইল সৃজন, বিশ্ব হইল সৃজন। বিশ্ব মানুষের তুমি হইলে বন্ধু স্বজন, হইলে বন্ধু স্বজন। সেই ধন্য হল নূরের পরশ দিলে জারি, সেই ধন্য হল নূরের পরশ দিলে জারি। সৃষ্টির সেরা তুমি পরশ তোমার মুগ্ধ হলাম, সৃষ্টির সেরা তুমি পরশ তোমার মুগ্ধ হলাম। আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে দিল সপিলাম, আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে দিল সপিলাম। রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম, রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম। বাংলার প্রান্ত হতে রসুল তোমায় দিল সপিলাম, বাংলার প্রান্ত হতে রসুল তোমায় দিল সপিলাম। রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম, রসুলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তোমরা শোনো গো মন দিয়া মদিনাতে কান্দে নবী উম্মতে লাগিয়া, তোমরা শোনো গো মন দিয়া মদিনাতে কান্দে নবী উম্মতে লাগিয়া। ও ভাই দুরুদ সালাম পাঠাও নবীর পাগল হইয়া, ও ভাই দুরুদ সালাম পাঠাও নবীর পাগল হইয়া। মদিনাতে কান্দে নবী উম্মতে লাগিয়া, তোমরা শোনো গো মন দিয়া মদিনাতে কান্দে নবী উম্মতে লাগিয়া। ও ভাই বনের পাখি হইলে আমি যাইতাম উড়াল দিয়া, ও ভাই বনের পাখি হইলে আমি যাইতাম উড়াল দিয়া। মদিনাতে কান্দে নবী উম্মতে লাগিয়া, তোমরা শোনো গো মন দিয়া মদিনাতে কান্দে নবী উম্মতে লাগিয়া। ও ভাই সাহাবীরা জান্নাত পাইল নবী
ভাই দরুদ সালাম পাঠাও নবীর পাগল হইয়া ও ভাই দরুদ সালাম পাঠাও নবীর পাগল হইয়া মদিনাতে কান্দা নবী উম্মতের লাগিয়া তোমরা শোনো গো মন দিয়া মদিনাতে কান্দা নবী উম্মতের লাগিয়া ও ভাই বনের পাখি হইলে আমি যাইতাম উড়াল দিয়া ও ভাই বনের পাখি হইলে আমি যাইতাম উড়াল দিয়া মদিনাতে কান্দা নবী উম্মতের লাগিয়া আসলো ফজরের আজান হলো অলসতা ছেড়ে জাগো ঘুম থেকে নামাজ ভালো আজান হলো ফজরের আজান হলো অলসতা ছেড়ে জাগো ঘুম থেকে নামাজ ভালো দুনিয়াতে করতে হবে আখিরাতের চাষ দুনিয়াতে করতে হবে আখিরাতের চাষ কেউ জানে না কখন যে তার নামটি হবে লাশ এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না গুনাহ থেকে তোমার কাছে চাইতেছি পানা সকল গুনাহ থেকে তোমার কাছে চাইতেছি পানা এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না যে মরণ হওয়ার আগে ছাড়তে হবে ঘর মরণের শুনলে কথা আপনরা হয় পর যে মরণ হওয়ার আগে শহীদ শাহনাই রেখে আমায় জেলখানাতে সব যাবে পালাই শেষ দেখাটা মা বাবা সন্তানেও দেখে না মাবুদ শেষ দেখাটা মা বাবা সন্তানেও দেখে না এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না গুনাহ থেকে তোমার কাছে চাইতেছি পানা সকল গুনাহ থেকে তোমার কাছে চাইতেছি পানা এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না যে মরণ লাশ হলে কেউ চায় না গোসল দিতে আসে না ছেলে বাবার কফিন কাঁধে নিতে জানাজার কাফন টাফন ভাগ্যে যদিও হয় মানবতার ফেরিওয়ালা সে তাই অসহায় এই পাপীদের কঠিন ইমতিহানে ফেলো না মালিক এই পাপীদের কঠিন ইমতিহানে ফেলো না এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না গুনাহ থেকে তোমার কাছে চাইতেছি পানা সকল গুনাহ থেকে তোমার কাছে চাইতেছি পানা এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়ালাইকুম আসসালাম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আর-রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান الشمس والقمر بحسبان والنجم
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হাফেজ মোহাম্মদ মাসুদ রানাকে কিরাত পরিবেশন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাই। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে ইসলামের সঙ্গীত নিয়ে আসতেছেন মোহাম্মদ বাইজিদ হোসেন। মোহাম্মদ বাইজিদ হোসেন, আপনাকে সংক্ষিপ্ত আকারে ইসলামের সঙ্গীত গাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। যদি পথ ভুলে যাই আমাকে দিও ঠাই, যদি পথ ভুলে যাই আমাকে দিও ঠাই, দিও দিশা এইটুকু আবদার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। দুনিয়ার বুকে আমি এক মুসাফির, বনে যাই প্রতিদিন গুনাহের জল। স্বপ্নের আতল বেঁধে রাতে করে ভিড়, আসবে কি কাঙ্ক্ষিত সোনালি সকাল। দুনিয়ার বুকে আমি এক মুসাফির, বনে যাই প্রতিদিন গুনাহের জল। স্বপ্নের আতল বেঁধে রাতে করে ভিড়, আসবে কি কাঙ্ক্ষিত সোনালি সকাল। হয়ে গেলে পেরেশান ও আমার রহমান, হয়ে গেলে পেরেশান ও আমার রহমান। জিকিরে হতে দিও একাকার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। বিরহের ব্যথাগুলো বারে প্রতিদিন, তুমি ছাড়া কে বলো করে দেবে দূর। তোমার দয়া প্রভু জানি সীমাহীন, কলবে দাও জেলে ইমানের নূর। বিরহের ব্যথাগুলো বারে প্রতিদিন, তুমি ছাড়া কে বলো করে দেবে দূর। তোমার দয়া প্রভু জানি সীমাহীন, কলবে দাও জেলে ইমানের নূর। বেলা শেষে কেউ নেই সান্ত্বনা তোমাতেই, বেলা শেষে কেউ নেই
সান্ত্বনা তোমাতেই, তুমি ছাড়া নেই কেহ এ আমার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। বাইজিদ সাহেব অনেক সুন্দর ইসলামের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন তার হায়াতে বারাকা দান করে। সকলে বলুন আমিন। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে ইসলামের সঙ্গীত নিয়ে আসতেছেন এই মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র মোহাম্মদ রাকিব। মোহাম্মদ রাকিব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দুয়ারে আইসা সে পালকি না ওরে গাও তোলরে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুয়ারে আইসা সে পালকি না ওরে গাও তোলরে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুই কান্দে ছিল যে তোমার দুইজন পাহারা, তোমার একলা তুয়া ফালাইছে তাহারা। দুই কান্দে ছিল যে তোমার দুইজন পাহারা, তোমার একলা তুয়া ফালাইছে তাহারা। তোমার আট কোটরি নয় দরজা বন্ধ যে ওই হলো রে হলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুয়ারে আইসা সে পালকি না ওরে গাও তোলো রে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দিবানিশি যে সজনা দিত কুমন্ত্রণা, আজ তাহারা কোথায় গেল ভাও দেখি রে মনা। দিবানিশি যে সজনা দিত কুমন্ত্রণা, আজ তাহারা কোথায় গেল ভাও দেখি রে মনা। ওরে ফেরেশতা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে, দিন কি তোমার মাবুদকে বা তখন কি বলিবে। ফেরেশতা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে, দিন কি তোমার মাবুদকে বা তখন কি বলিবে। ওরে আল্লাহ বিনে মাবুদ নাই রে জবানে তা বলো রে বলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুয়ারে আইসা সে পালকি নাও হুরি গাও তোলো রে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর ইসলামী পরিবেশন করেছেন। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে ইসলামের সঙ্গীত নিয়ে আসতেছেন এই মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ও মদিনারে, তোর বুকে আমার
নবী যার লাগি পাগল সবই যার দ্বারে সৃষ্টি হইল ত্রিভুবন কাঁদি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেখানে কাঁদি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেখানে সহে না আর পরাণে ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে ও মদিনারে পাখি যদি হতাম আমি উড়ে উড়ে যেতাম আমি থাকতো না মনের কোনো যাতো না দেহে নাই পাখায় আমার সাথে নাই টাকায় আমার দেহে নাই পাখায় আমার সাথে নাই টাকায় আমার কেমনে কেমনে বল যাব ও মদিনার মাটি রে আহা আহা কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কোথায় যেন আছে আমারও তৈরি সাদা কাফন জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে ঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে শোয়াবে শেষ খাটে আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে ঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে শোয়াবে শেষ খাটে কখন কোথায় বড় যাত্রী আছে রে চারজন জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন কত জানাজার পড়েছি নামাজ দিয়েছি কত দাফন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ হ্যালো 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 আমাদের গজলের অধিবেশন শেষ এখন যে সমস্ত সাবেক ছাত্র ভাইরা এই মাদ্রাসা থেকে চলে গেছেন তাদেরকে এবং তাদের পক্ষ থেকে কিছু নসিহত সম্পর্ক হোক অথবা বিদায়ী সম্পর্ক কিছু হোক আমরা আলোচনা শুনব প্রথমেই আমরা সাবেক ছাত্রদের মধ্যে কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য আনার জন্য সুবিনয় অনুরোধ করছি এই মাদ্রাসার ফার্স্ট হাফেজ সর্বপ্রথম এই মাদ্রাসা থেকে যে হাফেজ হয়েছে হাফেজ মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম হাফেজ মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আমি ভাইকে তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য সুবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিন নবিয়্যিল কারীম সমস্ত প্রশংসা এবং তারিফ মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আমাদেরকে এরকম একটা অনুষ্ঠানে বসার সময় সুযোগ করে দিয়েছেন সে রবের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ মুক্তির দূত সৈয়দুল মুরসালিন খাতামান নবিয়্যিন যিনি আমাদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন সেই নবীর প্রতি দরুদ আর হাদিয়া সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় উপস্থিতি
আমরা এই মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র ছিলাম, বিদায় নিয়ে চলে গেছি। তো এরকম অনেক ছাত্র এই মাদ্রাসায় আসবে যাবে, বিদায় নিয়ে চলে যাবে, লেখাপড়া শেষ করবে, চলে যাবে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান থেকে যাবে, এই প্রতিষ্ঠান আর চলে যাবে না। তো আমরা যারা এই মাদ্রাসাতে প্রথমে লেখাপড়া করেছিলাম, তখন মাদ্রাসার এরকম উন্নত ছিল না, ঘরের দরজা ছিল না, জানালা ছিল না, এরকম অনেক অবস্থা ছিল। তো তখন আমরা লেখাপড়া করেছি, কষ্ট করে হলো আমরা লেখাপড়া করেছি। তো প্রিয় হাজিরিন, এই দিনই প্রতিষ্ঠান সব সময় যেন ভালো চলে, ভালো থাকে, ছাত্রদের যেন এরকম ভরপুর থাকে, এটা আমাদের আশা, এটাই আমাদের চেষ্টা। এই প্রতিষ্ঠান যতদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে, আমাদের সুনাম ততদিন পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এই যে আজকে আমরা এসেছি, এখানে উপস্থিত হয়েছি, এটা আমাদের একটা সুনাম, আমাদের একটা গর্ব যে এই মাদ্রাসার ছাত্র আমি ছিলাম। তো এইরকম আমরা সবাই চেষ্টা করব যেন এই মাদ্রাসা থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যে দিনের খেদমত করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এরকম তৌফিক দান করেন। তো আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি সবাই এই মাদ্রাসার প্রতি আমরা বিশেষভাবে খেয়াল রাখবো যেন এই দিনী প্রতিষ্ঠানটা কিয়ামত পর্যন্ত যেন চালু থাকে, আমরা সবাই চেষ্টা করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সবাইকে এরকম যে একটা সুন্দর আয়োজন করেছে, আল্লাহর কাছে আমরা এরকম দোয়া করব, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সবাইকে জান্নাতে এরকম একটা অনুষ্ঠান করার তৌফিক দান করেন। সবাই বলি আমিন। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সবাইকে এরকম জান্নাতে যেন অনুষ্ঠান করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ যেন কবুল করেন আমাদেরকে সবাইকে। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বিদায়ী ছাত্রদের মধ্যে আরও একজন আলোচনা নিয়ে আসতেছে। এই মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র মাওলানা মোহাম্মদ ওমর ফারুক। মাওলানা মোহাম্মদ ওমর ফারুক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি ওয়ালিহি ওয়াসসালাতু আলা নবিয়িহি আম্মা বাদ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। ফাকালা an-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয-যুলমু যুলমাতুন ইয়াওমাল কিয়ামাহ। ফাকালা an-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান লাম ইয়ারহাম সগীরানা ওয়া লাম ইউআক্কির কাবীরানা ফালাইসা মিন্না। وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আপনাকে আমাকে এরকম একটা মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছে। এই জন্য সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আসলে তো বক্তব্য দেওয়ার এত সময় দেওয়া হয়নি আমাদেরকে, সংক্ষেপ দিয়ে একটা স্মৃতিমূলক কথা বলার জন্য বলা হয়েছে। আসলে বর্তমান যারা ছাত্র যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে দু একটা কথা, যে আমরা যারা বড়রা যারা আছি মাদ্রাসার, হাদিসের মধ্যে বলা আছে যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না, তারা আমার উম্মতের মধ্যে না। এখন আমরা যারা বড় আছি তারা যদি ছোটদের উপর জুলুম করি, আমরা তো এখান থেকে আর অন্য মাদ্রাসায় পার হব, ওখানে যখন যাব আমরাও এই জুলুমের শিকার হব। এই দুনিয়ায় একটা শাস্তি আছে, যে জুলুমের শাস্তি দুনিয়াতে নগদেই পাওয়া যায়, এটা ফ্রি, আর আখেরাতে আছে আলাদা। আর আমরা যারা ছোটো যারা আছি তারা যদি বড়োদেরকে যদি তুই একটা ভাষা বলি, আমরা এখান থেকে যখন বাইরে যাব অথবা অনেকের পড়ার নিয়ত নাই, আমি এখান থেকে পড়বো না, তাহলে তো আমরা জুলুমের শিকার হব না। আসলে ব্যাপারটা এরকম না। আমরা যদি বাইরে যাই তাহলে সমাজের মধ্যে আমরা এরকম জুলুমের শিকার হব। আমরা যদি একজনকে তুই ভাষা বলি বড়োদেরকে, তাহলে আমাদেরকে সমাজের মধ্যে আরও তিন চার আরও মানে অনেক গভীর তিনজন আমাদেরকে তুই ভাষা বলবে। আর আমরা যারা সাবেক ছাত্র আছি তাদেরকে অনেকেই ব্যবসায়ী আছে, অনেকেই তারা নিজের রিজিকের মধ্যে ছড়াই পড়ছে, তাদের অনেকে ব্যবসায়ীরা আছে। তারা হাদিসের মধ্যে আসছে যে আমানতদার এবং সৎ ব্যবসায়ী তারা
কিয়ামতের দিন নবী, সোহাদা এবং সিদ্দিকিনের সাথে থাকবে। দেখেন, ব্যবসা আসলে একটা রিজিক না, ব্যবসা হলো একটা দাওয়া। ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। সাহাবীরা যখন চীন দেশে যখন গেলেন, চীন দেশের হুই প্রদেশ একটা আছে, ওখানে কিন্তু প্রথমে সাহাবীরা যায়, ওখানে দাওয়াত দেয় না, ওখানে সর্বপ্রথম তারা যায় ব্যবসা শুরু করছে। ব্যবসা শুরু করার পরে যখন ব্যবসার মধ্যে কিছু সুন্নত আছে, যে সময়টা একটু ব্যবসার মধ্যে একটা সুন্নত একটা আছে যে একটু হেলিয়ে দেওয়া, আর একটা সুন্নত আছে যে ব্যবসার যদি পুণ্যের মধ্যে কোনো দোষ থাকে তারে ক্রেতাকে বলে দেওয়া যে এই পুণ্যের মধ্যে এই দোষটা আছে, যদি তোমার মন চাই তাহলে নাও। যখন চীন দেশে তখন মানুষেরা দেখলেন যে এরা কোথায় থেকে আসছে, আমাদের এখানে ব্যবসা করছে, এত সুন্দরভাবে ব্যবসা করতেছে, আসলে এরা কোন দেশের লোক, এদের ধর্মটা কি? তখন তাদেরকে এসে জিজ্ঞাসা করেছে, আপনারা কোথাকার লোক, আপনাদের ধর্মটা কি? তখন বলছে যে আমরা ইসলাম ধর্মের লোক। তাদের এই আচার আর তাদের এই ব্যবহার দেখে সাহাবীরা, ওই দেশের চীন দেশের লোকেরা মুসলমান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। আসলে দেখেন যে আমাদের ব্রিটিশরা যখন আমাদের এখানে আসছে, ব্রিটিশের আমলে আমাদের এখানে লোকজনেরা এই উপমহাদেশের ভারত, পাকিস্তান, আরও যে আশেপাশে যে দেশগুলো আছে, এরা আমাদের ছিল ব্যবসার দেশ। 70%, 80%, 80% লোক ব্যবসা করতো। আমাদের এখানে ব্যবসা হতো, সিল্কের কাপড়, এমব্রয়ডারি, আরও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা হতো। তা আসলে ব্যবসাকে ছোটো মনে না দেখা। আরেকটা কথা যে ব্যবসা করলে অনেক সময় গায়ে কাদা মাটি রাখে। ব্যবসার মধ্যে অনেক রিজিক আছে। একটা কথা বলে শেষ করে দেই যে মেশকাতের শরীফের মধ্যে একটা হাদিস আসছে, একটা হাদিসের কিতাবের মধ্যে একটা কথা আসছে আলেমের। এই কিতাবটা হলো যে দাওরা হাদিসের নিচের ক্লাসে পড়ায়। ওর মধ্যে আসছে যে বর্তমান মানে কত শত বছরের কিতাবটা লেখা হয়েছে, মানে ওই কিতাবের মধ্যে একটা কথা আসছে যে মানে ওই যুগে ওই আলেম বলতেছেন যে আগের যুগের ওলামায়ে কেরামদের কাছে কোনো টাকা থাকার প্রয়োজন ছিল না, টাকা না থাকলে তেমন কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু ওই যুগে ওই আলেম বলতেছেন যে এই যুগে টাকা না থাকে তাহলে ওই যুগের যারা প্রতাপশালী এবং টাকাওয়ালারা যারা আছে তারা ওই যুগের ওলামায়ে কেরামদেরকে টিস্যুর মতো ব্যবহার করবে, মানে প্রয়োজনের সময় কাছে তারা নিবে, প্রয়োজন শেষ হলে টিস্যুর মতো ছুঁড়ে ফেল দেবে। এই জন্য টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে। টাকা পয়সা ছাড়া সমাজে আপনার কেউ দাম দিবে না। এখন চিন্তামূলক দু একটা কথা আমাকে বলার জন্য বলা হয়েছে যে আসলে এই মাদ্রাসায় আমরা ছিলাম প্রথম যুগে, আসলে অনেক স্মৃতি এখানে জড়িত। আসলে কোনটা বলি না বলি, সময় শেষ হয়ে গেছে, ভাই সাহিত্য বলতেছে। একটা দোয়া বলে শেষ করে দেই যে হাদিস শরীফের মধ্যে একটা দোয়া আসছে। দোয়াটা হলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা মজলিসের মধ্যে একটা দোয়া বলতেছেন যে আল্লাহুম্মা মাজমা'না ফি সুকিল জান্নাহ, আল্লাহ আমাদের সবাই যা আমরা এই মজলিসের মধ্যে যারা উপস্থিত আছি আমাদেরকে সবাইকে জান্নাতের বাজারের মধ্যে একত্রিত করো। আমরা সকলেই বলি আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিম ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে নসিহামূলক বক্তব্য নিয়ে আসতেছেন এই মাদ্রাসার প্রথম কাতারের প্রথম সারির হাফেজদের মধ্যে একজন হাফেজ মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম। হাফেজ মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম, আপনাকে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ। শ্রদ্ধেয় প্রাণপ্রিয় উস্তাদগণ, প্রিয় সহপাঠীরা, প্রিয় আমার প্রাণের বন্ধু, প্রিয় স্নেহের ছোট ভাইরা, আমাদের এখানে আমন্ত্রিত ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের এই মাহফিল আমাদের মিলন মেলা, অর্থাৎ আমরা যারা সাবেক ছাত্র ছিলাম আজকে আমাদের উদ্যোগে আজকে এই মাদ্রাসার পূর্ণ মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন আমরা করেছি, যেখান থেকে আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যেটা হচ্ছে আমরা এখানে এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছি, বর্তমান যারা করেন, যে আমাদের মূল একটা টার্গেট থাকতে হবে। উদ্দেশ্য যদি ভালো থাকে বা উদ্দেশ্য যদি মন্দ থাকে, আল্লাহ তাআলা এর উপর নির্ভর করবে তার আমল। তা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে আমরা আসছি, এই মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে
যে বর্তমান আমাদের নিয়তটা এরকম যে আমরা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করার পর আমরা চিন্তা আছে আমাদের যে আমরা হাফেজ হব, আমরা মৌলানা হব, আমরা হচ্ছে বক্তা হব, আমাদের নিয়তটা এরকম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের এই নিয়তের জন্য দুনিয়াতে পাঠান নাই। কি নিয়তে পাঠাইছে? আল্লাহ তাআলার দিন, আল্লাহ তাআলার যে ইসলাম আমাদেরকে ধর্ম দিয়েছেন, যে দিনটা জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন, তার উপর আমাদের চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, ওঠা বসা, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সব জায়গায় যেন আমাদের ইসলামের নবীর আদর্শের নীতিতে যেন আমাদের জীবনটা পরিচালিত করতে পারি, এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মাদ্রাসা এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন। আলহামদুলিল্লাহ বলি। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের যে উদ্দেশ্যে পাঠাইছেন, তো আজকে যদি আমরা সঠিক নিয়তটা করি যে আল্লাহ তাআলার দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার ধর্ম আমরা বাস্তবায়ন করব। আর একটা কথা যে আমাদের এই মাদ্রাসায় যে আমরা এই মাদ্রাসা পড়ার পরে অনেকেই হাফেজ, মৌলানা, কারি বিভিন্ন রকম হওয়ার পরে আমরা চিন্তা করি আমরা হচ্ছে কেউ ইমামতি করব, কেউ মাদ্রাসায় চাকরি করব, কেউ বক্তা হব। এটা আমাদের পূর্ণ নিয়ত নয়। আমাদের নিয়ত থাকতে হবে আল্লাহ তাআলার দিন অন্য একটা মানুষের কাছে, যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া, যে হে আমার উম্মতেরা, তোমরা হচ্ছে আমার পক্ষ হইতে একটা বাণীও হলেও অন্য একটা মানুষের কাছে পৌঁছায়া দাও। মানুষ বলতে শুধু মুসলমান না, মানুষ বলতে দুনিয়ার যত ধর্মের বর্ণের মানুষ আছে সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের ইসলামের বাণীটা আমাদেরকে পৌঁছে দিতে হবে। তো আমার সময় সংক্ষিপ্ত, যে আমাদের এই মিলন মেলাতে যে আমরা এই মাদ্রাসায় যারা লেখাপড়া করে চলে গেছি, আমাদের মধ্যে অনেক স্মৃতি আছে, আমাদের ওস্তাদের লাল চোখের শাসন আছে, আবার ওই চোখের ভালোবাসাও আমাদের কাছে আছে। তো আমাদের এই মাদ্রাসায় অনেক কষ্ট আমরা করছি, আমরা সাবেক যারা ছাত্র আছি, বর্তমান যারা আছেন তারাও করছে। তো আমাদের যেরকম যেই জায়গা আমাদের জন্ম হয় ওখানে আমাদের নারী পোতা থাকে, তো সেইরকমভাবে আমাদের এই মাদ্রাসায় আমাদের দ্বারা এই মাদ্রাসাটা শুরু হয়েছে লেখাপড়া। আমাদের এই মাদ্রাসায় আমাদের শিক্ষার নারী পোতা আছে এখানে, তো এই জন্য আমাদের ভিতর থেকে একটা টান আলাদা। তো এই জন্য আমাদের যে মিলন মেলা ছোট্ট আকারে আমরা এখানে আয়োজন করেছি। তো আমাদের ওস্তাদদের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যেন আমাদের সামনে যে দিনগুলো আছে যেন আমাদের বড় আকারে ইসলামের নীতিতে যেন আমরা সঠিকভাবে ভালোভাবে যেন একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন তারা, এর জন্য আমরা সকলেই তাদের জন্য দোয়া করব। আর আমাদের শিক্ষকদের সাথে আমরা অনেক সময় চলাফেরা করতে অনেক সময় আমাদের বেয়াদবি হয়ে গেছে আমাদের লেখাপড়ার সময়। তো আমাদের যেই ভুল ত্রুটিগুলো আছে ওস্তাদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী। তো আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই পূর্ণ মিলনী অনুষ্ঠানের ওসিলা করে যেন সকল ছাত্রকে মাদ্রাসামুখী, ইসলামমুখী এবং এই মাদ্রাসাকে ওস্তাদদেরকে যেন দিনের খেদমতে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ নসিহামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য নিয়ে আসতেছেন এই মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র হাফেজ মোহাম্মদ আবু রায়হান। হাফেজ মোহাম্মদ আবু রায়হান, আমি আপনাকে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলার জন্য সুবিনয় অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসলে আমি কোনো বক্তব্য দেওয়ার জন্য আসি নাই, বক্তব্য দেওয়ার মতো যোগ্যতা নাই, তো দোয়া চাওয়ার জন্য আসছি। আমি এখানকার ছাত্র মোহাম্মদ আবু রায়হান, 2011 সালের ব্যাচ, 2016 পর্যন্ত এখানে ছিলাম। অনেকে দেখেন নাই, অনেকে দেখছে। তো আমি আছি বর্তমান সৌদি আরবে, দূরপ্রবাসে থাকি, অনেক বিপদ আপদ দেখতে হয়, নিজের চোখেও ওখানে থাকতে হয়। তো আপনারা এখানে তলবে এলেম আছেন, ওস্তাদরা পিছনে বসা আছে, সকলের কাছে দোয়া চাই, সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন। আর স্মৃতি সবাই বলতেছে কম বেশি অনেক স্মৃতি জড়ানো আছে এখানে। আমি 2011 যেহেতু আসছি, আমার চোখের সামনে অনেক ঘটনা আছে, এখন কোনটা বলবো কোনটা ছাড়বো। আমি যখন এখানে ছিলাম এই বিল্ডিংগুলো ছিল না, শুধু ওই পিছনে টিনের ঘরটা ছিল, পুরোটা এখানে পুকুর ছিল, জানালা ছিল না, এদিক দিয়ে শিয়াল ঢুকতো, ওই দিক দিয়ে বের হইতো, এরকম অনেক স্মৃতি আছে। তো পুরাতন ওস্তাদ যারা আছে তারা সবাই জানে। আর বিশেষ করে আমি যারা আজকে আয়োজনটা করছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে অনেক ছাত্র আছে যাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ 8 থেকে 10 বছর পর দেখা হইলো, আলহামদুলিল্লাহ বলি সবাই। হয়তো বা আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন না হলে দেখাতে হইতো না। একবার শুনছিলাম অনুষ্ঠান হবে না, খুব কষ্ট পাইছিলাম যে এতদিন পর আমি আসলাম বিদেশ থেকে, হয়তো বা আর কারোর সঙ্গে দেখা হবে না। তো
তো অনেক কিছুর পরে আয়োজনটা হলো, যারা আয়োজনের সঙ্গে জড়িত আছে ছাত্ররা, যে ওস্তাদদের কারণে, যাদের পরিশ্রমের কারণে আজকে আয়োজনটা হয়েছে, সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এই আয়োজনটা করার জন্য। আশা করি আগামীতে এটা চালু থাকবে, ইনশাআল্লাহ আগামীতে চালু থাকবে। আমরা আসি, আপনাদের পাশে যত প্রকার হেল্প লাগে আমরা করব, কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করতেছি। যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয় মাফ করবেন, সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন বিশেষ করে। আসসালামু আলাইকুম। বক্তব্য দেওয়া সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে, সবারই শেষ। সংক্ষিপ্ত আকারে আমি কিছু বলি, যেহেতু আমি মাদ্রাসার একজন ছাত্র ছিলাম। সংক্ষিপ্ত আকারে, খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে বলব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকে জুমার দিনে জুমার নামাজ শেষ করে একটা প্রোগ্রামে বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য আমরা সকলে দিল থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ এবং সালাম বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, সকলেই বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার পিছনে বসা আমার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, আমার সামনে বসা আমার সহপাঠী বন্ধুগণ, আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় অনেক ভরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কেননা কারণ কি, আজকে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই পুরনো দিনগুলো মনে পড়ে গেছে। কারণ এখানে আমরা অনেকে আছি একসাথে নামাজ পড়েছি কাতারবদ্ধ হয়ে, এখানে আমরা অনেকেই আছি যারা একসঙ্গে খেলাধুলা করছি, এখানে আমরা অনেকেই আছি যারা একসঙ্গে হাসি তামাশা ঠাট্টা অনেক কিছু করেছি। এই দিনগুলো আজকে আমাদের মনে পড়ে গেল, কেননা আমাদের সুযোগ হয় না এখানে আসার মতো। আজকে এই অনুষ্ঠানের কারণেই হয়তো আজকে আমরা এখানে সকলে একত্রিত হতে পেরেছি। এবং আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করেছেন শ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সময় দিয়ে, আমরা প্রত্যেকে তাদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদের রিজিকে হায়াতে বারাকা দান করে। সকলেই বলুন আমিন। আমরা আমাদের সকল শিক্ষকদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদেরকে তার খাঁটি গোলাম হিসাবে কবুল করে। বলুন আমিন। এখানে অনেক স্মৃতি আছে আমাদের মাদ্রাসাতে, আমরা অনেক সময় কাটিয়েছি এখানে। এমনকি আমরা এই মাদ্রাসাতে আমরা জানি বৃহস্পতিবার আসলে আমরা এক তিরমণি বাজার এবং জাবারপুর বাজার যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতাম। আমরা দলবদ্ধ হয়ে বৃহস্পতিবার রাত আসলে আমরা অনেক উল্লাস আনন্দ করতাম। শিক্ষকদের সাথে অনেক সময় পিকনিকের আয়োজন করেছি, অনেক কিছু করেছি। অনেক স্মৃতি আমাদের মাঝে জড়িত আছে, অনেক স্মৃতি যেগুলো বলে হয়তো শেষ করার মতো সময় বর্তমানে নাই। তো আপনাদের কাছে আমরা সকলে দোয়া প্রার্থী, যারা কর্মর কারণে বাহিরে আছে, যারা এখনও স্টুডেন্ট, যারা এখনও পড়াশোনা করতেছে, আপনারা আমাদের সকলের জন্য দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ তাআলা যার যে অবস্থান আছে সেই অবস্থান থেকে যেন আল্লাহ তাআলা তার খাঁটি গোলাম হিসাবে কবুল করেন। বলুন আমিন। নসিহামূলক একটা কথা বলি, আপনারা যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেছেন, আমাদের এখানে যে সমস্ত শিক্ষকেরা আছে এনারা অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ, অনেক ভালো মানুষ। আপনারা কখনও তাদের সঙ্গে বেয়াদবি করব না ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। আমরা হয়তো ভুলে অনেক বেয়াদবি করেছি, আমরা শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমরা শিক্ষকদের কাছে দোয়া চাই যেন তারা আমাদেরকে ক্ষমাও করে দেন এবং তার পাশে পাশে দোয়াও করেন। প্রিয় সহপাঠী বন্ধুগণ, সময় খুবই কম, এরপরে আমাদের সামনে শিক্ষকরা কিছু নসিহামূলক বক্তব্য দিবেন। সর্বশেষ একটা কথাই, যে যে অবস্থানে আছি আপনারা আমাদের জন্য সকলের জন্য দোয়া করবেন, পারবেন না ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ আপনাদের দোয়াগুলোকে কবুল করুক। বলুন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। এ পর্যায়ে আমাদের সামনে শিক্ষকবৃন্দরা কিছু নসিহামূলক বক্তব্য দিবেন। এ পর্যায়ে প্রথমেই আমাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসবেন হযরত মাওলানা জামাল উদ্দিন। আমি উস্তাদকে তার মূল্যবান নসিহামূলক বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বাদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন ওয়া ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল। সমস্ত প্রশংসা হয় রব্বুল আলামিনের জন্য, যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পবিত্র দিনে এরকম একটা আয়োজন করার সুযোগ করে দিলেন। সেই মহান রব্বুল আলামিনের প্রতি একবার সকলে শুকরিয়া আদায় করি। সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। এবং লাখো কোটি দরুদ ওই মহামানবের প্রতি, যে মহামানবের কষ্ট ত্যাগ, যার কষ্ট ত্যাগ ধৈর্যের বিনিময়ে আমরা এই আজ মনোনীত এক ধর্ম পেয়েছি।
তিনার প্রতি একবার দরুদ প্রেরণ করি। সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকলে অবগত আছেন যে আজকের এই আয়োজন সম্পর্কে। বিগত যে সাবেক ছাত্রগুলির যাদের চেষ্টা, যেনার উদ্যোগে এগুলি কাজ আজকের করেছেন, তা দেখে আমি অত্যন্ত খুশি। আমার নিজের মত পেশ করলাম। আমার কল্পনায় ছিল না, আমার ধারণায় ছিল না যে এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, এরকম একটা আয়োজন, এরকম একটা ব্যবস্থাপনা হবে, এটা আমি কল্পনা করতে পারিনি। আমি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এবং হৃদয় বিদরিত জীবন যেগুলি, ছাত্র জীবনের যেগুলি কথা, সেগুলি আমার দিলেও নাড়া দিয়েছে। আমি এক সময় ছাত্র ছিলাম, আমারও সহপাঠী সে সময় ছিল, তাদেরও কথা আজ আমার দিলে নাড়া দিয়েছে। তোমাদেরকে দেখে, তোমাদের যে মিলন মেলা এত সুন্দর করার জন্য এবং চেষ্টা, যার পরিশ্রম যারা করেছেন, তাদের প্রতি আমার হৃদয় রিংড়ানো ভালোবাসা আজীবন থাকবে। আর যেই কাজের মধ্যেই থাক না কেন, সেই কাজ কর্মস্থল খেয়ে যে দায়িত্বের মধ্যে থাকবে, দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হয়ে সে দায়িত্ব ভালোভাবে করার চেষ্টা করবে। আরেকটা হলো যে এখান থেকে চলে গেছো মাদ্রাসা, কিন্তু 3 দিনের হলো ছাত্র ছিলেন, 4 দিনের হলো ছাত্র ছিলেন, 1 মাসের হলো ছাত্র ছিলেন, কিন্তু কোন জায়গায় আসেন? মাদ্রাসার এটা হলো জান্নাতের বাগান বলা হয়। এই জায়গার মধ্যে এসে যেগুলি শিখছেন, এগুলি যে এর প্রতি আমল করার, নিজে আমল করার এবং যেগুলি শিখছেন এগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আরেকটা হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে, হাদিস একটা পড়েছি আমি, আখলিস দিন একা ফিকাল আমলুল কলিল, বেশি আমল লাগে না, যা শিখেছেন এর প্রতি যদি আপনারা আমল করেন, যত্নশীল হন, এই আমলে আপনাদের জন্য জরিয়া হয়ে যাবে। আরেকটা কথা বলা হয়েছে, ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, যে কর্ম যেই কাজেই থাকো সেখানে ধৈর্য সহকারে থাকবেন। আরেকটা হলো ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিনের ব্যাখ্যা হলো যে ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, নিশ্চয় ধৈর্যশীলের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা আছেন। দুনিয়ার ভিতর থাকতে হলে অনেক মুসিবত, বালা মুসিবত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনেক দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। সুস্থ দিয়ে পরীক্ষা করবেন, অসুস্থ দিয়ে পরীক্ষা করবেন, আল্লাহ তাআলা ধন সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন, আবার ফকির অবস্থায় রেখেও আমাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে রেখেছেন। এই দুনিয়াটা হলো পরীক্ষার হল। যাই হোক, আপনাদের এই আয়োজন এবং এই ব্যবস্থাপনাকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুক, এবং পূর্বে যেন যে ছাত্রগুলো বর্তমান আছে এরা চলে যায়, এরকম কাজ যেন করতে পারে, এটা আমার না এটা আশা মতব্যাগ করতেছি আমি। ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে মূল্যবান নসিহাতমূলক বক্তব্য নিয়ে আসতেছেন এই মাদ্রাসার প্রথম সময়ের শিক্ষক, সাবেক শিক্ষক হজরত হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আতাউর রহমান। হজরত হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আতাউর রহমান, আমরা শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে তেনার নসিহামূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য সুবিনয় অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে যাচ্ছে, আর কোনো ভূমিকা নয়। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি খুবই খুশি, আমি খুবই আনন্দিত, খুবই খুশি হয়েছি। আসলে কর্মজীবন শুরু হয়েছে 2012 সাল থেকে, আজ অবধি কর্মের মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাখছে, আল্লাহ তাআলা খেদমত নিচ্ছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তামাউদ খেদমতের মধ্যে লাগিয়ে রাখুন। কিন্তু আজকের এই মথুরাপুরের সাবেক ছাত্রদের এই তাদের উদ্যোগ, তাদের প্রেরণা আসলে আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি খুবই খুশি হয়েছি, খুবই খুশি হয়েছি তোমাদের উপরে। আল্লাহ তোমাদের জাযায়ে খায়ের দান করুক। আজকে লম্বা কথা আমি বলতে পারতেছি না, আমার আবেগের কারণে। অনেক জায়গায় খেদমত করার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু এখানকার দাওরা পর্যন্ত পড়ুয়া হয়তো ছেলেপেলে কম আছে। অল্পতেই সবাই পড়াশোনা, যে কারণেই হোক, পারিপার্শ্বিকতার কারণেই হোক, পরিবারের কারণেই হোক, আর যে কারণেই হোক, পড়াশোনা সবাই ছেড়ে দিয়েছে। অল্প কিছু, শুধু আমার জানা মতে দাওরা পর্যন্ত পড়ছে ওমর ফারুক, বাকি আরও হয়তো 2-4 জন আছে, আমার জেহানত নাই। বাকি দাওরা পর্যন্ত না পড়লেও যে এই যে একটা সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছে, এইটার দ্বারাই শুধু অতীতের যে বিভিন্ন স্মৃতি আছে এগুলি স্মরণ হইল তাই নয়। আসলে মাদ্রাসা এমন একটি জায়গা, এখানে আসার কারণে অনেকের দিলের মধ্যে একটা কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। অনেকেই এই সুবাদেই মাদ্রাসাতে আসছে অনেক দিন পর, আর মাদ্রাসাতে আসার পর এরকম একটা পরিবেশ পাওয়ার পর
তাদের দিলের মধ্যে এক ধরনের ভীতি কাজ করবে। এখন যায় দুনিয়ার মধ্যে সহজেই বিভিন্ন গুনাহের কাজের মধ্যে লাগবে না। তোমাদের প্রত্যেকের যারা ছাত্র ছিল, তোমাদের প্রত্যেকের কথাগুলোর মধ্যে একটা গুরুত্ব ছিল, প্রত্যেকের কথাগুলো একটা তথ্যবহুল ছিল। তার মধ্যে আবু রায়হান একটা কথা বলেছে, এই আয়োজন যেন আজীবন মানে চালু থাকে। এইটার পক্ষে আমিও, আপনারা মানে তোমরা তো এটা চাচ্ছ নাকি? তোমরাও ইনশাল্লাহ এইবার যেগুলো ভুল ত্রুটি হয়েছে, এইবার যেগুলো মানে গ্যাপ পড়ছে, এই অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যেই ধরনের তোমরা ভুলের মানে সম্মুখীন হইলা, যেই ধরনের তোমাদের মানে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছ, এইটাকে সামনে এইটার থেকে উত্তোলন হওয়া যায় কিভাবে, এইটাকে মানে ঠিক করে নিয়ে আরও সুন্দর করে, আরও সুচারুরূপে, আরও পরিপাটিভাবে যেন এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান তোমরা করতে পারো। তবে হ্যাঁ, একটা কথা জেহানের মধ্যে রাখতে হবে, সেটা হলে এইটা একটা এদারা, এইটা একটা মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসার একটা ম্যানেজিং কমিটি থাকবে আজীবন, এইটা আমরা দোয়া করি। এই মাদ্রাসার মানে বিগত যারা চলে গেছে তারাও তো আছে, বর্তমান সেইটা আগামী বছর হোক, সামনের বছর হোক, যেই বছরই হোক না কেন, সেই যুগে সেই সময়ে একটা স্টাফ থাকবে, একটা আসাদাজায়ে কেরামেরা থাকবেন, ওনাদের সঙ্গে এবং ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে লিয়াজু করে তিনাদের সঙ্গে মানে ভদ্রতার সাথে এবং খুব মানে সিফতের সাথে তিনাদের সঙ্গে লিয়াজু করে আপনারা এই কাজ যদি করতে পারেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ এটা ফায়দাদায়ক হবে। আর যদি এইটার মধ্যে কোনো মানে বাড়াবাড়ি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভালো কিছু হবে না। আরেকটি কথা, যে আজকে দুপুর পার হয়ে গেছে, বিকাল হয়ে যাচ্ছে, এটা ক্ষুধার টাইম, কিন্তু এই সময় কথা বলারও সময় না, এই সময় কথা শোনারও সময় না। কিন্তু এই যে এমন একটা পরিবেশ হয়ে গেছে, সবাই ক্ষুধা ভুলে গেছে, তাই না? সবাই আবেগ নিয়ে কথা শুনছে, সবার কথাই সবাই শুনতেছে। এই জন্য তাতে বুঝতেছি যে তোমরা খুব কষ্ট পাচ্ছ না, কিন্তু কি ছোটো তলবি আলেমেরা কষ্ট পাচ্ছে। এরা ছোটো মানুষ তো, এরা তো আমাদেরকে চিনতে হচ্ছে না, ওদেরকেও আমরা চিনতেছি না। এরা আসলে সেই মজা এখনও পায়নি, ওদের সেই বয়স হয়নি, এই জন্য এদের কষ্ট হচ্ছে। সুতরাং ওদের দিকে লক্ষ্য করে আমরা এই অনুষ্ঠান খুব দ্রুত ইনশাল্লাহ শেষ করে দিলেই আমার পক্ষে ভালো হয়। আর আরেকটি কথা, শেষ কথা, এটা আমার শেষ নসিহা, যে তোমরা যাই যেখানেই থাকো, যারা তোমরা এই মাদ্রাসায় পড়তেছো বাবা, তোমরা অবশ্যই পড়ালেখার প্রতি খুবই মনোযোগ হও। পড়ালেখার বাহিরে কিচ্ছু নাই, পড়ালেখার বাহিরে যত দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবার মধ্যেই শুধু লাঞ্ছনা আর বাঞ্ছনা। একমাত্র কোরআন এবং হাদিস শিক্ষা করার মধ্যেই ইজ্জত রাখছে আল্লাহ তাআলা। সুতরাং তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো। আর যারা তোমরা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছো, পড়াশোনার থেকে ফারেক হয়েছো, যাই যে কর্মের মধ্যে আসো, বাস অধিকাংশই তো বিয়েও করে ফেলছো একদম, কারো সবার মোটামুটি সবার বাচ্চা কাচ্চাও হয়ে গেছে। তো পরিবার নিয়ে এবং বাবা মাকে নিয়ে এমন যেন না হয় যে বাস এগুলো পাওয়ার পর দিন থেকে একদম গাফেল হয়ে যাবা। না, মাদ্রাসার একটু হলেও স্পর্শ আছে তোমার মধ্যে, নামাজের এহতেমাম করবা। এরপর ইনশাআল্লাহ যাদের দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি এগুলির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার দরকার। সুতরাং এমন যেন না হয় তুমি এমন পরিবেশে চলে গেছো যে বাস তোমাকে এই ধরনের একটা আয়োজন করে কর্তৃপক্ষ তোমাকে দাওয়াত দেওয়ার মানে দাওয়াতও দিতে পারতেছে না, এইরকম যেন না হয়। বা তুমি আসতে লজ্জা করতেছো যে সকলে ওখানে দাড়ি টুপি আলা, আমি কিভাবে যাও, এরকম যেন না হয়। মাদ্রাসায় পড়ছি, বাস মাদ্রাসার সিফাত ইনশাআল্লাহ তামও ধরে রাখবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই এই সুন্নতি জিন্দগির উপরে চলার তৌফিক দান করুক। সকলে বলেন আমিন। অনেক কথা বলার ইচ্ছা ছিল, ওখানে বসে বসে ভাবছিলাম অনেক কথা বলবো, যেহেতু আমাকে একবার ফলোর দিবে অনেক কথা বলবো, কিন্তু সব কথাই ভুলে গেলাম শুধু আনন্দের কারণে। আল্লাহ তাআলা এই সামনে অবশ্যই বাৎসরিক হলেও এইটা যেন হয়, এই ব্যাপারে আমি বিশেষ করে ফরিদুল আছে, আবু রায়হান আছে, ওমর ফারুক আছে, আরও যারা আছে তোমরা সকলের প্রতি অনুরোধ এবং দাবি রাখে গেলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। সকলে বলেন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক উনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমাদের সামনে পেশ করেছেন। যদি আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করে, সকলে বলুন আমিন। হুজুর যে মেসেজগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন, মেসেজগুলো আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো ইনশাআল্লাহ। এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে, যেহেতু খুব সময় যাচ্ছে, সংক্ষিপ্ত আকারে আমি মাদ্রাসার সাবেক শিক্ষক হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেলাল হুজুরকে কিছু আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিল্লাহি নাসতাফা, আম্মা বা'দ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। সাদাকাল্লাহুল আযীম। ওয়া ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত। সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ, মাদ্রাসা পরিবেশ। মাদ্রাসাকে বলা হয় জান্নাতের বাগান। যা আল্লাহ তাআলার কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া, বিশেষ করে এমন একটা আয়োজন করার জন্য। যারা সাবেক ছাত্র, যারা বিগত চলে গেছে ফারেকিন ছাত্র,
এই জন্য আমরা সকলেই এমন একটি অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানের মধ্যে আছি, পুরাতন স্মৃতি যা আছে সকলে কি ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলো আবার ফিরে আসছে। তো যাই হোক, নির্দেশনামূলক কিছু দিয়ে একটি কথা, যে দেখো আমরা মাদ্রাসাতে আসছি, আসার উদ্দেশ্য কি? আমরা যখন বড় মাদ্রাসাতে পড়তাম, হুজুর আলোচনা করতে বলতো যে আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় আছি, কোথায় যাব। এই জন্য আমরা মনে রাখবো যে আমরা দুনিয়াতে একসময় ছিলাম না, বর্তমানে আছি, ভবিষ্যতে থাকবো না। এমনিভাবে আমরা মাদ্রাসাতে আসছি, মাদ্রাসাতে একসময় ছিলাম না, কিন্তু মাদ্রাসাতে আসলাম, আবার কোথায় যেন চলে যাব। এই জন্য যতটুকু সময় আমরা মাদ্রাসাতে অবস্থান করব, ইলম শিক্ষার এবং ইমান আমল, আমার আপনার যে ইমান আমল আছে এটা করব, যাতে করে ভবিষ্যতে আমার আপনার কাজে আসে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মাজিদের মধ্যে বলছেন, আল্লাযী খলাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। তা আল্লাহ তাআলা হায়াত এবং মউতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের আমল দেখার জন্য, কে কতটুকু ভালো আমল করতে পারে। এই জন্য বিশেষ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু আমাদের ইমান এবং আমল দেখবে, ইমান আর আমল, এর সাথে আমাদের নিয়তটা সই শুদ্ধ করতে হবে, যাতে করে আমার ইমান আমলটা সঠিক পরিপূর্ণ হয়। তো যে আয়োজনটা করা হয়েছে, যারা করছে, যারা কষ্ট করছে, অনেক পরিশ্রম করছে, এটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এই যে একটা আয়োজন, যদিও আমরা দেখতেছি ছোট পরিসরে আয়োজনটা, বেশি ছাত্ররা একত্রিত হয় নাই, তারপরে কি এটা অনেক বড় কিছু একটা আয়োজন, অনেক বড় একটা দায়িত্ব যারা করছে। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন ভবিষ্যতে এরকম আয়োজন করার আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন, এবং সকলকে দিনের খাদেম হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে কবুল করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসতেছেন আমাদের সকলের সাবেক বর্তমান সকল ছাত্রদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক, অভিভাবক, তিনি যার মহব্বতে আমরা অনেক আবেগের মধ্যে আছি, এবং যার মহব্বতের কারণে আমরা এতদূর পর্যন্ত আসতে পেরেছি, যার সাপোর্টের কারণে আমরা এতদূর পর্যন্ত আসতে পেরেছি। আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্লাস অভিভাবক হাফেজ ফারুক হোসেন, বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষক হাফেজ ফারুক হোসেন, হুজুরকে আমরা মূল্যবান নসিহামূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাআলা ফি কালামিহিল মাজিদ, কুল ইন কানা আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম ওয়া আযওয়াজুকুম ওয়া আশীরাতুকুম ওয়া আমওয়ালুন ইকতারাফতুমুহা ইলা আখিরি আয়াহ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার শেষ মেহেরবানি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে এরকম সুন্দর পরিবেশে মথুরপুর মাদ্রাসার সাবেক ছাত্রদের উদ্যোগে কেরাত এবং গজল এর যে অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, এখানে একত্রিত হওয়া তৌফিক দিয়েছেন, সেজন্য সকলেই বলে আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত ওস্তাদরা, বড় বড় আলেম ওলামারা কথা বলছেন, সব কথাই হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। আমার শুধু একটাই কথা, যারা এখান থেকে চলে গেছো বা বর্তমান যারা আছো, সবাই হাফেজ আলেম হওয়া এটা ফরজ নয়, সবার উপরে হাফেজ আলেম হওয়া কিন্তু ফরজ নয়, কিন্তু ভালো মানুষ হওয়া সবার উপরে ফরজ, ভালো মানুষ হওয়া কিন্তু সবার উপরে ফরজ। সেজন্য যারা এখান থেকে চলে গেছো, দুনিয়ার মধ্যে হয়তো দুনিয়ার কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছো, তাদের কাছে আমার আকুল আবেদন থাকবে, তোমরা ভালো মানুষ হয়ে থাকবে, তোমরা ভালো মানুষ হয়ে থাকবে। আর একটা বিষয়, এখানে যেন আমাদের মাঝে কোনো ভুল বুঝাবুঝি, আমাদের মাঝে কোনো অসন্তুষ্টি যেন না হয়। এই ঘরটা হইতেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মহাব্বত করে এই ঘরে আমরা সারা জীবন আসবো, থাকবো, খাবো, যাবো, এখানে আমাদের যেন সম্পর্ক থাকে। এখানে আমি আজকে আসি, কালকে নাও থাকতে পারি, মৌলানা সাহেব আজকে আসেন, কালকে নাও থাকতে পারেন, এখানকার যে ম্যানেজিং কমিটি আজকে সভাপতি আসেন, কালকে নাও থাকতে পারেন, তোমাদের মহাব্বতের যে ব্যক্তিটা কালকে নাও থাকতে পারেন, বা তোমাকে হয়তো ইনভাইট করা হয় নাই, তোমার প্যাস্টিজ যেন এরকম না হয়, তোমার প্যাস্টিজটা যেন বড় হয় না যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহাব্বতের উপরে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ রাসূলের মহাব্বতের উপরে তোমার প্যাস্টিজ যেন বড় না হয়ে যায়।
আমি যে আয়াতটা পড়ছি আয়াতের অর্থই এরকম যে তোমাদের পরিবার, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের ব্যবসা, তোমাদের সম্পদ যা কিছু আছে এর থেকে তোমার মহাব্বতটা যেন আল্লাহ রাসূলের প্রতি বেশি হয়। যার কারণে আমি তোমাদের কাছে একটাই আকুল আবেদন করতেছি যে এখানে হয়তো আমরা থাকবো না, কিন্তু মাদ্রাসা থাকবে। আমরা হয়তো থাকতেছি না, মাদ্রাসা থাকবে। তোমাকে দাওয়াত করা হলো কি না হলো এটা না, তোমার প্যাস্টিসটা কীরকম দেখা হলো এটা না, এইদিকে চিন্তা না করে আমরা মাদ্রাসার দিকে ফোকাস করব যে মাদ্রাসা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘর, আর এখানে আমার মানে শরীয় আলিফ বাতা শুরু হয়েছে। এই দিকে দেখে তোমরা সারা জীবন এইটাতে ফোকাস করবে, সারা জীবন এখানে থাকবে, এর সাথে জড়িত থাকবে। মাদ্রাসা থেকে আসো, ব্যবসা থেকে আসো, বাইরে থেকে আসো, অন্যান্য প্রবাস থেকে আসো, আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে। আমি না থাকলে যে শিক্ষকেরা থাকবে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে, তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে। এই মাদ্রাসার দিকে তোমরা একটু লক্ষ্য রাখবে। এইটাই তোমাদের কাছে আকুল আবেদন। আর যারা বাইরে চলে গেছো তাদের জন্য আকুল আবেদন এটাই, তোমরা ভালো মানুষ হয় বসবাস করবে, ভালো মানুষ হয় থাকবে সমাজের ভিতরে। তুমি যে একটা মাদ্রাসার ছাত্র ছিলে এইটা যেন তোমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, এইটাই তোমাদের কাছে এটা আমার চাওয়া থাকলো, এইটাই তোমাদের কাছে আমার চাওয়া থাকলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, সংক্ষিপ্ত আকারে যে কটা কথা বললাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে আমাদের সকলকে যে শিক্ষক ওস্তাদরা আছেন বিগত দিনের সকলকেই আমাদেরকে মানার তৌফিক দান করেন। সকলে বলে আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসবেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ভালোবাসার মানুষ, ভালোবাসার শিক্ষক এবং এই মাদ্রাসার অভিভাবক, দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং যার সাপোর্টে, যার সহযোগিতায় আজকে আমরা সুন্দর একটা পরিবেশ গঠন করতে পেরেছি। দু একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। এরকম যেটা আয়াত পড়েছি, লা ইন শাকারতুম লাযিদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইলা আখির আয়া। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা যদি শুকর আদায় করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার নিয়ামতের মধ্যে বৃদ্ধি করে দেন। আর যদি বান্দা অকৃতজ্ঞ হয়, নাশুকরি হয়, শুকর আদায় না করে, তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার কাছ থেকে নিয়ামতটা ছিনিয়ে নেন এবং তাকে কঠিন আযাবের সম্মুখীন করেন। যাই হোক, আল্লাহ পাকের দরবারে শুকর, আল্লাহ পাক যেন আমাদের কাছ থেকে কোনো সময় নিয়ামত যেন ছিনিয়ে না নেন। আরেকটা হাদিস বলেছি, লা সাহমুন ফিল ইসলামি লিমান লা সালাত লাহু। রাসূল বলেছেন, ওই ব্যক্তি আমার ইসলামের মধ্যে কোনো স্থান নেই যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না। তো যাই হোক, এর দ্বারা আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, আজকেও মসজিদে কিছু বলেছি, বিগত সময় বলি, আজকেও বলতেছি, ছাত্রদেরকেও অনেক সময় বলা হয়, আমাদেরকে সর্বাবস্থা নামাজ পড়তে হবে, নামাজের পাবন্দ হতেই হবে যদি আমরা ভালো হতে চাই। এর জন্য আমাদের নামাজ যেন আমাদের ঠিক থাকে, সেজন্য আমাদেরকে সবসময় ফলো করতে হবে। যারা নামাজি তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা, তাদেরকে ভালোবাসা, তাদের সঙ্গে সঙ্গ দেওয়া, তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় নিজের মত বিনিময় করা, কুশল বিনিময় করা। এর মাধ্যমে কিন্তু আমি একজন নামাজি হওয়ার জন্য মোটামুটি যতটা মাধ্যম সেটা ইনশাআল্লাহ পরিপূর্ণ হবে। তো যাই হোক, বিগত ছাত্র তারা আজকের আয়োজন করেছেন, এক সময় হতে হতে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছিল। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হয়তোবা ভালো চেয়েছেন, বিদায় হয়তোবা যে কোনো ওসিলায় আল্লাহ পাক কাজটা পুনরায় করার মতো সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা সবাই ভালো হতে চাই, আমাদেরকে যেন দুনিয়াতেও মানুষ ভালো বলে, আল্লাহ তাআলাও যেন ভালো বলেই কবুল করেন। তো আসলে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সবথেকে দামি একটা শর্ত, সেটা হলো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া। আমাদের কিছু শিক্ষকদের মধ্যে থেকে বারবার বলতেছিল, ওকে একটু ফোন দেন, ওকে একটু ফোন দেন, ও যেন আসে। তার মানে ওই শিক্ষকের মধ্যে ওই শিক্ষক ছাত্রদের ভালোবাসা আছে, টান আছে। কিসের কারণে? হয়তো কোনো ভালো গুণের কারণে। আমার চাওয়া পাওয়া এটাই, আমার আবদার বা এটা আমার পক্ষ থেকে মেসেজ, যে এরকম টান যেন আমার প্রত্যেকটা ছাত্রদের পিছনে শিক্ষকরা টান টানে, আমাদেরকে যেন আসার জন্য শিক্ষকরা যেন তাকাতো দেয়, এটা আমি চাইবো ইনশাআল্লাহ। আর আমার যেহেতু এখন দায়িত্ব আছে, আমিও চেষ্টা করি কোনো কাজ নিজের থেকে না করার জন্য, যে কাজই হোক, ছোট হোক বড় হোক, মোটামুটি চেষ্টা করি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেই করার জন্য। অনেক পরিশ্রম আমরাও বর্তমান সময় করে যাচ্ছি, যার ফলে হয়তো পিছন বর্তমান সব কিছু মিলেই আল্লাহ পাক এতদূর আসা সম্ভব করে দিয়েছেন। এজন্য বিগত ছাত্র, শিক্ষক, বিগত কমিটি, বর্তমান কমিটি সবার শুকর আদায় করতেছি। আর একটা কথা, আমাদের ইচ্ছা ছিল এই 15 মিনিট অনুষ্ঠানটা যতটুকুন হয়েছে, বিগত সময়ে আমরাও পরামর্শ করছিলাম যে অনেক বড় আকারে একটা আয়োজন, কারণ আমরাও তো বড় মাদ্রাসায় বিভিন্ন জায়গায় লেখাপড়া করছি, সেখানেও দেখছি, আমরাও বিগত সময় করেছি, আমাদেরও স্মৃতি এখনও আমাদের
বিভিন্ন আমরা এখন অনেক সময় কিছু দেখে মনে করেই তাদেরকে স্মরণ করতে পারি। এজন্য আমরা করতে চেয়েছিলাম, কোনো কারণে করতে পারি নাই। তো এখন থেকে আমরাও চেষ্টা করব, তোমরাও আমাদের জন্য দোয়া করো, যেন আমরা যতদিন আমাদের রিজিক এখানে থাক আর যেখানেই থাক, আমরা সেখানকার শিক্ষক, ছাত্র, কমিটি, যতগুলো সহায়ক আছে প্রত্যেকের সঙ্গে যেন সুসম্পর্ক রেখে সব কিছু যেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আর এবছর ইনশাল্লাহ চেষ্টা করতেছি, আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করে, হায়াত দান করে, রিজিকও থাকে, ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আগামী দিনে যেন আমাদের যে ছাত্রগুলো অনুপস্থিত আছে তাদেরকে নিয়ে যেন আমরা একটা সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, সুন্দর একটা সিস্টেম এটা যেন সমাজকে, মানুষদেরকে উপহার দিতে পারি। এর জন্য সকলে আমাদের সহযোগিতা করবেন। আমাদেরকে যত ধরনের পরামর্শ হোক, পরামর্শ যে কারোই হোক, সবাই দিতে পারো ইনশাআল্লাহ। আর সকলের কাছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা জানাই, ছাত্র, শিক্ষক, মাদ্রাসা সবার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক যেন থাকে, সুসম্পর্ক যেন থাকে। আমাদের ছাত্র নয়, অনেক আগের ছাত্র। একটা মাদ্রাসায় একটা ছাত্র সারা জীবন থাকবে না, একটা শিক্ষক সারা জীবন থাকবে না। হাফেজ সাহেব যে কথা বলে গেলেন যে আমাদের যেই ছাত্র হোক আর যেই শিক্ষক হোক, সবার সঙ্গে যেন সবার সুসম্পর্কটা টিকে থাকে। এর জন্য আমার ছোট জ্ঞান যেটা আমার মনে হয় যে এমন একটা সংগঠন বা এমন একটা কার্যক্রম, এমন একটা সিস্টেম একটা তৈরি করা, যেটাকে কেন্দ্র করে আমরা অন্তত প্রত্যেক মাসেও যদি হয় সবার সঙ্গে যেন একটা সুপরামর্শ হয়, সবার সঙ্গে না হলেও অন্তত কিছু সঙ্গে যেন কথা হয়। এরকম আমাদের যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলো আমরা যেখানে লেখাপড়া করে আসছি তাদের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন গ্রুপ আছে বা সংগঠন আছে, ছোট্ট হোক আর বড় হোক, সংগঠনের ওসিলা করে কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তা আমরা শিক্ষকরা এখান থেকে অনেক সময় চেষ্টা করি, গ্রামের বিভিন্ন বাহিরের অনেক সময় আমাদের কাছেও অফার আসে, আমাদের কাছেও অনেক আমাদের মহব্বতের মানুষগুলো বলেন যে হুজুর আপনাদের অনেকেই তো এমন ছাত্র আছে যাদের লেখাপড়া হয় না, অনেক মানুষ দাওয়াত তাবলিগের মেহনত কিছু জানে না, অথচ দাওয়াতের তাবলিগের মাধ্যমে সে নামাজি হতে পারে, 10টা মানুষকে খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। এরকম সিস্টেমের কাজ করব আমরা মাদ্রাসার শিক্ষকরা টুকটাক একটু করার চেষ্টা করি। আমাদের জন্য অনেক ছোটোখাটো হোক আর বড় হোক ডোনার কিছু আছে, আমাদেরকে ভালোবাসেন মহব্বতের মানুষ। তো আমরা শিক্ষকরা চেষ্টা করেছিলাম, একটু আলোচনা করেছিলাম যে এরকম যদি একটা সংগঠন যদি আমরা করতে পারি, হয়তো মনে হয় আমাদের সবার সঙ্গে সম্পর্ক মনে হয় আরও গাঢ় হবে ইনশাআল্লাহ। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন কিছু করার তৌফিক দান করুন যেটাকে কেন্দ্র করে সবার মাঝে সবার ভালোবাসা যেন ঠিক থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের সেটাও তৌফিক দান করুন। ও আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় শিক্ষক এবং অভিভাবক, হুজুরকে তার মূল্যবান কিছু মেসেজ দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মোবারকবাদ জানাই। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে একদম সমাপনী বক্তব্য রাখবেন আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম। হুজুরে মাদ্রাসার সাবেক শিক্ষক এবং অনেক ছাত্র অভিভাবক এবং অনেক ছাত্র শিক্ষক। হুজুরকে আমরা দিক নির্দেশনামূলক কিছু নসিহামূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের শ্রেষ্ঠ নবী, আমাদের সুপারিশকারী নবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আজকে যে আঞ্জাম যে ছাত্ররা করেছে যা কষ্ট করে তাদের অন্তর থেকে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি এত খুশি হয়েছি বলে শেষ করা যাবে না। আর আমাদের যদি সভাপতি থাকতেন, প্রতিষ্ঠাতা যদি সরওয়ার হোসেন আইয়ুব জেলা সভা আছে, যদি থাকতেন কি খুশি হতেন এটা বলতে পারতেছি না আমি। এই জন্য আমার শেষ মেসেজ সকল ছাত্রদের প্রতি 5টা জিনিসের প্রতি আমি বলবো, সকলে এই জিনিসটা হাতে তুলে দিতে পারেন। এগুলো যে উস্তাদের কথা বলছি, গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যথেষ্ট হয়ে গেছে। তো আমি 5টা কথা বলতেছি। 1 নম্বর হালাল রুজি রোজগার করে খাওয়া। 1 নম্বর হালাল রুজি রোজগার করে খাওয়া। 2 নম্বর হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা, সমস্ত ইবাদত করে তার মধ্যে ফরজ নামাজ জামাতের সহিত করা। 3 নম্বর আমরা পিতামাতার খেদমত করব, পিতামাতার খেদমত করব। আর কি করব? সকল মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব এবং সমস্ত হারাম কাজ থেকে বিরত থাকবো। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের পুরা দিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ রাখবেন। এরপরে আমার মূল্যবান শেষ করছি।
ওখানে রাখেন, একটু আগিয়ে দিই। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে, এখন পুরস্কার বিতরণী হবে। যে সমস্ত ছাত্ররা কেরাত বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ইসলামের সঙ্গীত পর্বে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে আমরা এখনই পুরস্কার বিতরণ করব। প্রথমেই আমরা যাচ্ছি কেরাত বিভাগে। কেরাত বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন মোহাম্মদ ইসরাফিল। কেরাত বিভাগের তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন মোহাম্মদ ইসরাফিল। আমরা সম্মানিত মাদ্রাসা বর্তমান শিক্ষক হাফেজ মোহাম্মদ ফারুক হোসেনকে তার পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। রাসূলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম, রাসূলের রওজা মুবারকে জানাই লাখ সালাম। এবারে আপনাদের সামনে তৃতীয় অর্জন যে করেছেন গজল বিভাগের মোহাম্মদ সাইমন। মোহাম্মদ সাইমন, আমরা তৃতীয় অর্জনকারীকে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মাওলানা মোহাম্মদ কাউসার এবং মাওলানা মোহাম্মদ জামাল হুজুর। মাওলানা মোহাম্মদ কাউসার হুজুর এবং মাওলানা মোহাম্মদ জামাল হুজুর। তুমি এইবার হও, এইদিক এই পাশে আসো। হ্যাঁ, এখন এইদিক হও। এবারে আমাদের গজল বিভাগের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, কেরাত বিভাগের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের পুরস্কার দেওয়া শেষ। এবার আপনাদের সামনে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে সমস্ত ভাইরা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে ইনশাআল্লাহ পুরস্কৃত করা হবে। সান্ত্বনা পুরস্কার প্রথমে দেওয়া হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ কাফি। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ কাফি পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মাদ্রাসার অত্র মাদ্রাসার মহতামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান হুজুরকে। একটু তাড়াতাড়ি আসে, সময় খুব কম, তো একটু তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় যে আসবে সে হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল রাকিব। দ্বিতীয় যে আসবে সে মোহাম্মদ আব্দুল রাকিব। পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য আমরা জানাচ্ছি হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেলাল হুজুরকে। তৃতীয় মোহাম্মদ সোহান আব্দুল সোহানকে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তৃতীয় আলামিনকে, মেহেদি হাসানকে, নীরব হাসান, সিয়াম, মারুফ, সোনাক, আব্দুল্লাহ রাহাত, নাহিদ হাসান, সোহেল রানা, আহসান হাবিব, আশিকুর রহমান, আব্দুল মমিন, সামিউল, আব্দুল রানা, আহসান হাবিব, আশিকুর রহমান, আব্দুল মমিন, সামিউল, আবু জাওয়াদ নাকি রে, আবু জাওয়াদ, হামজা, হোজাইফা, মারুফ, মামুনুর, মমিনুর, রবিউল ইসলাম। এই বাবু এইদিকে আসে, এই ক্যামেরার সামনে যাও না বাবু, ক্যামেরার সামনে যাও না। হ্যাঁ, এবার আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ইলাইহি ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। হায় আল্লাহর দিনী এক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আল্লাহ ছাত্র এবং ওস্তাদ সহ আল্লাহ সকলে আল্লাহ এতক্ষণ যে শুদ্ধ আলোচনা হলো আল্লাহ আল্লাহ এই আলোচনার মধ্যে বলতে আল্লাহ মাফ করে দিন, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ আমাদের যে আলোচনা হয়েছে ওস্তাদরা যে সমস্ত আল্লাহ নসিহত গ্রহণ করছে, আল্লাহ নসিহত দান করছে, আল্লাহ আমাদের সকলকে এগুলো মানার তৌফিক দান করো। আল্লাহ এই মাদ্রাসার মধ্যে আল্লাহ যত বালা মুসিবত আছে দূর করে দাও। এই মাদ্রাসার মধ্যে আল্লাহ যত আল্লাহ দান করনি আল্লাহ যারা মৃত্যুবরণ করছে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানে যারা এখনো দান করতেছে আল্লাহ সহযোগিতা করতেছে আল্লাহ তাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করে দিন। আল্লাহ মাদ্রাসার মধ্যে আল্লাহ শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে মহব্বত পয়দা করে দিন। আল্লাহ মাদ্রাসায় যত জরুরত আছে আল্লাহ তুমি গায়েব থেকে সাহায্য করো। আল্লাহ মাদ্রাসা আমাদের কবুল করো। আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের মাফ করো। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন আসসালামু আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। দুয়ারে আইসা সে পালকি নাউরি গাও তোলরে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুয়ারে আইসা সে পালকি নাউরি গাও তোলরে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুই কান্দে ছিল যে তোমার দুইজন পাহারা, তোমার একলা তুয়া ফালাইছে তাহারা। দুই কান্দে ছিল যে তোমার দুইজন পাহারা, তোমার একলা তুয়া ফালাইছে তাহারা। তোমার আট কুটুরি নয় দরজা বন্ধ যে ওই হলো রে হলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুয়ারে আইসা সে পালকি নাউরি গাও তোলো রে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দিবানিশি যে সজনা দিত কুমন্ত্রণা, আজ তাহারা কোথায় গেল ভাও দেখি রে মনা। দিবানিশি যে সজনা দিত কুমন্ত্রণা, আজ তাহারা কোথায় গেল ভাও দেখি রে মনা। ওরে ফেরেশতা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে, দিন কি তোমার মাবুদকে বা তখন কি বলিবে। ফেরেশতা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে, দিন কি তোমার মাবুদকে বা তখন কি বলিবে। ওরে আল্লাহ বিনে মাবুদ নাই রে জবানে তা বলো রে বলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুয়ারে আইসা সে পালকি নাউরি গাও তোলো রে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুই কান্দে ছিল যে তোমার দুইজন পাহারা, তোমার একলা তুয়া ফালাইছে তাহারা। দুই কান্দে ছিল যে তোমার দুইজন পাহারা, তোমার একলা তুয়া ফালাইছে তাহারা। তোমার আট কুটুরি নয় দরজা বন্ধ যে ওই হলো রে হলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। দুয়ারে আইসা সে পালকি নাউরি গাও তোলো রে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো। ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো।
দিবানিশি যে সজনা দিত কুমন্ত্রণা আজ তাহারা কোথায় গেল ভাও দেখি রে মনা দিবানিশি যে সজনা দিত কুমন্ত্রণা আজ তাহারা কোথায় গেল ভাও দেখি রে মনা ওরে ফেরেশতায় আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে দিন কি তোমার মাবুদকে বা তখন কি বলিবে ফেরেশতায় আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে দিন কি তোমার মাবুদকে বা তখন কি বলিবে ওরে আল্লাহ বিনে মাবুদ নাই রে জবানে তা বলো রে বলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো দুয়ারে আয়েশা সে পালকি নাও হুরি গাও তোলো রে তোলো মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো ও মুখে আল্লাহ রাসূল সবে বলো